Welcome, students. Today we are going to, from your textbook, First Flight. Okay, so Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom by Nelson R. Mandela. Okay, so थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं এটা একটু আমরা পড়ি দেখি ম্যান্ডেলা becomes South Africa's first black president. Now, যেরম আমাদের India was a colony of Britain actually, the British colony. সেরকমই South Africa was also ruled by white people. And like they were ruled for 3 centuries. আমাদেরও যেরকম প্রায় almost 200 years plus, তেমনি ওদেরও 3 centuries they were ruled by white people. And after that, Nelson Mandela became South Africa's first black president. After more than 3 centuries of white rule, Mr. Mandela's African National Congress (ANC) party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. Democratic elections যেরকম আমাদের দেশেও ইন্ডিয়াতেও ইন্ডিয়া ইজ অলসো ডেমোক্রেসি এখানেও ইলেকশনস হয় ওকে রাজার ছেলে রাজা হবে এরকম হয় না ইউনো পার্টি আছে বিভিন্ন পার্টি আছে দেয়ার ক্যান্ডিডেটস তারা প্রচার করে এবং তারপরে আমরা ভোট দিই এবং তারপর যারা জেতে তো নেলসন ম্যান্ডেলাও ওইভাবে 400-এর মধ্যে 252 সিটস উনি জিতেছিলেন এবং ওনার পার্টি আর কি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং তারপরে উনি সাউথ আফ্রিকার তে আফটার 3 centuries 300 years of white rule উনি he became the first black president. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. So this is very important ki কোন বিল্ডিংয়ে কোথায় ওনার inauguration ceremony টা হয়েছিল representatives of how many countries attended it. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. এবং যেটা মানে উনি যে অ্যাড্রেসটা করেছিলেন যে বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন তো সেখানে বলেছিলেন যে এই বিউটিফুল ল্যান্ড দ্যাট মিনস সাউথ আফ্রিকাতে উইল নেভার again one will be ruled by another. That means black peopleদেরকে হোয়াইট পিপলরা তো প্রচণ্ড অপ্রেসড করে রাখতো ব্ল্যাক পিপলদেরকে হোয়াইট পিপলরা প্রচণ্ডভাবে যেরকম আমাদের এখানেও they considered us uncivilized, they considered us like they called us natives. So ওখানে ওদেরকে ব্ল্যাক নিগার্স এইসব বলা হতো এবং ওর যেহেতু তারা হোয়াইট স্কিন তারা সুপিরিয়র ভাবতো নিজেদেরকে সো লাইক ब्लैक पीपल वेर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फैसिलिटीज़ ब्लैक पीपल को नहीं मिलता था ओनली बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर नॉट बिकॉज दे वेर डाल नॉट बिकॉज दे वेर लाइक ফুলিশ পিপল ওদেরকে পড়ার সুযোগই দেওয়া হতো না তো জানবে কি করে যে তারা ফুলিশ কী কী অ্যান্ড হোয়াইট স্কিনড বলে তারা সব রকমের ফ্যাসিলিটিস পেত অপরচুনিটিস পেত তো এই যে অপারেশনটা এটা শেষ হলো when Nelson Mandela came into the chair. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, coloreds celebrating together. সবাই একসাথেই কিন্তু এটা সেলিব্রেট করেছিল এই অকেশনটাকে ওকে যারা একদম ব্ল্যাক তারাও যারা হোয়াইটস তারাও যারা মিডিয়াম কালার তারাও more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So now let us begin the chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So 10th May jeta it was a very clear and bright morning and এখানে I মানে actually the narrator and the narrator himself is writing this তো সেখানে বলছে যে আমাকে পাস্ট কিছুদিন ধরে আমাকে মানে বিভিন্ন ডিগনিটারিজ বিসিজড মানে হচ্ছে টু বি সারাউন্ডেড ক্লোজলি বাই আমার ওয়ার্ল্ড লিডার্স অনেক জায়গা থেকে বিখ্যাত লোকজন এসে আমাকে ঘিরে রেখেছেন এবং সবাই আসছিলেন ইনগ্রেশনটা অ্যাটেন্ড করবে বলেই
করবেন বলেই, the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. এবং সাউথ আফ্রিকার মাটিতে এত মানে দেশ থেকে রেসপেক্টেড যে মানে লিডার্সরা আসছে, ইন্টারন্যাশনাল লিডার্সরা, তাদের গ্যাদারিং, দ্য লার্জেস্ট গ্যাদারিং হতে চলেছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মেবি। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. Now, what is amphitheatre? A building without a roof, with many rows of seats rising in steps, typical of ancient Greece and Rome. এরম একটা গোল জায়গা, এরম পরপর সিটস একদম নিচ থেকে নিয়ে এরম রাউন্ডস অফ সিটস ওপর অবধি উঠে গেছে চওড়া হতে হতে, তো ছাদ নেই, সেগুলোকে অ্যাম্পি থিয়েটার বলে। তো এই অ্যাম্পি থিয়েটার ইউনিয়ন বিল্ডিংস ইন প্রিটোরিয়া, এখানে ওনার ইনগ্রেশন সেরিমনি হয়েছে। এবং দিস ওয়াজ দ্য প্লেস অফ হোয়াইট সুপ্রিমেসি, এখানে হোয়াইট মানুষরাই বসতো, রুল করতো। কিন্তু সেই দিন বা এই দিনটায় অ্যাকচুয়ালি দিস হ্যাজ বিকাম আ রেইনবো গ্যাদারিং। এই রেইনবো গ্যাদারিংটাকে বলতে পারে যে ডেসক্রাইব করো যে হোয়াই ইট ইজ কল্ড আ রেইনবো গ্যাদারিং। না, হোয়াট ইজ আ রেইনবো অ্যাকচুয়ালি? সেভেন কালার্স, রাইট, উইথ জিওর 7 কালার্স। তো 7 রকম রঙের মানুষ তো হয় না, বাট যেহেতু ওই দিন ওখানে সব রকম রঙের মানুষরা ছিল, নট অনলি দ্য হোয়াইট পিপল, সেই জন্য এটাকে রেইনবো গ্যাদারিং বলা হয়। এবং লাইক এটা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার ফার্স্ট ডেমোক্রেটিক নন রেশিয়াল গভর্নমেন্ট। হোয়াই নন রেশিয়াল? কেননা আগে রেসিজমের ওপরই ভরসা করে সব কিছু হচ্ছিল, দ্য হোয়াইট স্কিনড পিপলরাই নিজেদেরকে সুপ্রিম ভেবে রুল করছিল। কিন্তু নাও ইট হ্যাজ বিকাম নন রেশিয়াল, সবাই ভোট দিয়েছে, ক্যান্ডিডেটও বিভিন্ন কালারের, ম্যান্ডেলাই ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট, সো ইট ওয়াজ নন রেশিয়াল। সরি। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. এগুলো বলছে পরপর কারা কারা পোডিয়ামে এলেন। আর এনার সঙ্গে এনার মেয়ে ছিলেন জেনানি। প্রথম সোর্ন ইন কে করেছেন এই নামটা মুখস্থ রাখতে হবে, যে ইট ওয়াজ মিস্টার ডে ক্লার্ক। অ্যান্ড দেন Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. So ম্যান্ডেলা মানে বলছেন যে তারপরে যখন আমার চান্স এলো, আমার টার্ন এলো, আমি তখন বললাম যে না, আমি মেনে চলবো, কনস্টিটিউশনকে সবসময় উপরে রাখবো, এবং আমার কাজ আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ডিভোট করব to the well-being of the people of the republic and the republic itself. To the assembled guests and the watching world, I said, এটা উনি কি বলেছেন মোটামুটি ডিরেক্ট একটা তুলে দেওয়া হয়েছে এখানে। Today, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Why newborn liberty? কেননা এর আগে তো ওরা লিবার্টিতে ছিল না, লিবার্টি কী জিনিস জানতো না, কেননা হোয়াইট পিপলরা নিজেদেরকে সুপ্রিম ভাবতো, অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাক ওয়ার ট্রিমেন্ডাসলি অপ্রেসড। কিন্তু এরপর থেকে সবাই লিবারেল, সবার সমান সুযোগ রয়েছে, সো নিউবর্ন লিবার্টি। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. বলছে যে এমন একটা হিউম্যান ডিজাস্টার, এক্সট্রাঅর্ডিনারি হিউম্যান ডিজাস্টার 300 বছর ধরে, তাই বলছে লাস্টেড টু লং। এই এক্সপিরিয়েন্সটাকে মাথায় রেখে এমন একটা সোসাইটির জন্ম দিতে হবে যেখানে কিনা মানুষ সব রকমভাবে হিউম্যানিটি উইল বি প্রাউড। হিউম্যানিটি মানে মনুষ্যত্ব, মানবতা, কোনো একটা পার্টিকুলার মানুষ, কোনো একটা পার্টিকুলার রেসের মানুষ নয়, টোটাল মানবতা, সমগ্র মানব জাতি, মানবতা, হিউম্যানিটি যেখানে গর্ববোধ করবে। We who are outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. বলছে আমরা কিছুদিন আগেও আমাদেরকে প্রত্যেকটা জায়গাতেই বলতে গেলে আউটল করে রাখা হয়েছিল, সমাজের বাইরে,
বিকজ অফ আওয়ার স্কিন কালার অ্যাকচুয়ালি। একজন নিগ্র মানুষকে দেখে সব থেকে প্রথমে তার কতটা মেধা আছে, কতটা বুদ্ধি আছে, কতটা সে শিক্ষিত, এগুলো প্রায় আমরা ভাবিই না। হোয়াইট স্কিন পিপলরা এতদিন ভাবেই নি। তারা এদেরকে কি করে রেখেছে? আউটল, সমাজের বাইরে, বিকজ দে আর ব্ল্যাক স্কিনড। কিন্তু আজকে আমাদের এই রেয়ার প্রিভিলেজটা আমরা পেয়েছি যে আমরাই হোস্ট করছি এতগুলো নেশনকে আমাদের নিজেদের মাটিতে। উই থ্যাংক all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. যারা যারা এসছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে তারা এসে আমাদের মানুষ, দেশের মানুষের সাথে এক হয়ে আজকে সেইটাকে আপন করে নিচ্ছেন, যেটা কিনা কমন, সবার জন্য কমন ভিক্টরি, জাস্টিসের ভিক্টরি, পিসের ভিক্টরি এবং টোটাল সমগ্র মানব জাতির ডিগনিটির, আত্মসম্মানের ভিক্টরি। উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইম্যান্সিপেশন মানে দেখো ফ্রিডম ফ্রম রেস্ট্রিকশন। আলটিমেটলি আমরা আমাদের পলিটিক্যাল ফ্রিডমটা পেলাম। উই প্লেজ আওয়ারসেলভস টু লিবারেট অল আওয়ার পিপল ফ্রম দ্য কন্টিনিউইং বন্ডেজ অফ পভার্টি, ডিপ্রাইভেশন, সাফারিং, gender and other discrimination. Because black people were not given opportunities equal to the white people, তাই তারা পড়াশোনা করতে পারেনি, তারা ডিপ্রাইভড হয়ে রয়েছে, তারা পভার্টিতে রয়েছে, তারা সাফার করে। তো সেই জন্য আজকে যখন আমরা পলিটিক্যালি ফ্রিডম পেয়েছি, পলিটিক্যাল ফ্রিডম, উই আর পলিটিক্যালি লিবারেটেড, তাহলে আজকে আমরা প্লেজ করছি, আমরা ওথ নিচ্ছি, আমরা প্রমিস করছি যে আমরা আমাদের এই সমস্ত মানুষ যারা এতদিন ধরে পভার্টি, ডিপ্রাইভেশন, সাফারিংয়ের বন্দি দশায় রয়েছে, তাদের সবাইকে আমরা লিবারেট করব। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. আর কোনো দিনও একজন মানুষ আর একজন মানুষের থেকে অপ্রেসড হবে না, সবাই সমান হবে এখানে। দ্য সান শ্যাল নেভার সেট অন সো গ্লোরিয়াস আ হিউম্যান অ্যাচিভমেন্ট। দিস ইজ আ ভেরি ফেমাস লাইন। যে হিউম্যান অ্যাচিভমেন্ট আজকে আমরা পেলাম, যে অ্যাচিভমেন্ট আজকে আমরা মানুষ হিসেবে পেয়েছি, সেইখানের সূর্য কোনো দিন ডুববে না। দ্যাট মিনস ইট উইল অলওয়েজ শাইন। লেট ফ্রিডম রেইন। ফ্রিডম, স্বাধীনতা জিতুক, স্বাধীনতা রুল করুক। গড ব্লেস আফ্রিকা। তাহলে আজকে আমি এই অবধিই পড়াচ্ছি, ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে, লং ভিডিও তোমরা কেউ দেখো না। সো আমরা এই অবধি পড়াচ্ছি। এই আনসার্সগুলো বাড়িতে খাতায় প্র্যাকটিস করবে, আর কোয়েশ্চেন্সগুলো একটু দেখবে, কোথায় সেরিমনিটা হয়েছিল, কোন পাবলিক, ইন্ডিয়াতে এরম কোনো পাবলিক বিল্ডিং আছে কি না যেটা স্যান্ডস্টোন দিয়ে তৈরি, গুগল সার্চ করতে পারো। 10th মে অটম ডে বলা যায় কি না। সো ইউ জাস্ট ট্রাই টু ডু। আমরা নেক্সট ইউনিট মানে নেক্সট পার্ট অফ দ্য চ্যাপ্টার আমরা নেক্সট ভিডিওতে কন্টিনিউ করব। সো প্লিজ পড়বে, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে আমি আজকে যেটা পড়ালাম, অ্যান্ড ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ভিডিও যেটা খুব তাড়াতাড়ি আসবে। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল and share my and like my videos. Okay, so till the next video, goodbye students.